they left their benches and they come forward and now they are ready to speak something. Main object to break the silence among the children. నాకు చిన్నప్పుడు ఎవరు లేకుండా అనమాట నా బ్రెయిన్ యాక్టివ్ చేయడానికి, నా స్టడీకి హెల్ప్ చేయడానికి, నా స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఎవరు లేకుండే. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అ ఛాన్స్ టు డెవలప్ ద చిల్డ్రన్. Collective action and collaboration is the way forward. You don't live in a silo-based world anymore. No one institution or no one person has claim to the entirety of knowledge required to make systems run well. We had just wrapping our heads around how the Punjab Collective had turned out. A lot of success stories, and I think, can we think of organizations that are already based out of Telangana and can we pull them together to see if they would like to work? Very soon we had all the 3 organizations coming together and thinking about forming a collective and then go ahead. Good morning teachers and friends. My name is Nikita. I am studying in 7th class. I am going to sow and tell BCJ plant. There are very few spaces where children actually get to speak. So Young Orators Club is that one space where we want to make sure that every child gets a chance to speak. అంటే ఎనీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ అంటే ఫోబియా. నా కేసు చూసినా కూడా నాకు కూడా భయమే, ఇంగ్లీష్ అంటే భయము, ఒక రకంగా ఫోబియా ఉంటుంది. ప్లస్ స్టేజ్ ఫియర్ కూడా. అంటే పిల్లలు వచ్చి ఏదైనా టాపిక్ చెప్పమన్నప్పుడు సింపుల్ సెంటెన్సెస్ అయినా వచ్చి డేర్గా చెప్పడం, స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది. ప్లస్ అట్లాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేసినట్టుగా అవుతుంది కదా. సో చేంజ్ చాలా వస్తుందండి దాని నుంచి. In YOC program, designed about 3 activities are there: show and tell, picture tag and role play. When we started this program, the students, they have hesitation, but day by day when they saw the other students are coming forward, then they feel it is very easy, we can give our introduction in English. By that introduction, they improve the confidence. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు 4-5 సెంటెన్స్ వాళ్ళ ఓన్గా మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గైడింగ్ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఫ్రేమ్ మీనింగ్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఫియర్, విత్ కాన్ఫిడెన్స్. Sir, what is the distance from here to Kautal? 35 kilometers. Okay sir, thank you. Tickets, anybody have to take tickets? Sir, stop the bus to next stop, sir. Yes, I will stop. Tickets. The very basic hesitation was from the teachers because they themselves are very scared to even talk in English. So even before cascading into the classroom through the teachers had to be very much trained, and like the fear of speaking English should be like taken away from them. Implementing this program in government schools and particularly this backward districts like Adilabad, remote areas, it is very essential. Before I was scared, now I raised my hand first. నాకు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవడం ఇష్టం. హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి కాబట్టి. We conducted that YOC showcase in parents meeting. So parents are shocked actually. One parent told, I'm satisfied, I felt very happy. My child also, she's talking in English. So at the home, she's practicing and she's trying to speak with me in English. చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటేనే పెద్దగా అయినాక ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలుగుతారు. PTM can be boring sometimes, right? So we wanted to change that narrative. We wanted to make it more engaging, more empowering,
and also a bit educating for the parent also. Parent-teacher meetings happen every third Saturday. They happen across all the 26,000 schools. So we help the department in co-creating resources and agenda. So the agenda has like 3 things like engage, empower and educate. District Fellowship as an idea took its birth in 2021. We started this idea with the intention to build active citizens. We want youth to take more ownership and more responsibility towards their villages. Interesting part about these youth are most of them have studied from government schools and most of them are also studying in government colleges. స్కూల్లో టీచర్స్ ఉన్నారు బట్ వాళ్ళకి టైం సరిపోదు కాబట్టి సో సిలబస్లో ఉన్న వరకు వాళ్ళకి చెప్పడం వాళ్ళకి అలవాటు. సో మనకి ఛాన్స్ ఉంది కదా, అట్లీస్ట్ మనమన్నా ఖాళీ టైంలో వాళ్ళకి చెప్తుంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది. నాకు కూడా చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు చదువు రాకపోయేది. సో నాకు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత ఫెలోషిప్, సో అందుకని ఎలా ఉంటుందో అని 4 days ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. తర్వాత స్కూల్కి వచ్చాను, పిల్లలకు టీచ్ చేశాను. ఇది బాగుంది అనేసి నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఇలా చెప్తే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళ మధ్య నా మధ్య బాండింగ్ పెరుగుతుంది. అందుకని వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం. 2 వరకు కాలేజ్ ఉంటుంది. 2 తర్వాత లంచ్ చేసేసి ఎల్సీకి వచ్చేసి ఒక 2 hours ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికాడ వర్క్ చేసుకోవడం. యాక్చువల్గా మేము లర్నింగ్ సెంటర్ వచ్చేది వీక్లీ 2 days. బట్ వీక్లీ 2 days వచ్చినప్పుడు చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ నచ్చి వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ డే రండి అక్క, ఇంకా నెక్స్ట్ డే రండి అక్క అని అట్లా చెప్పడంతో ఎప్పుడైతే మా ఫ్రీ టైం కాలేజ్ వెళ్ళినాక మా ఫ్రీ టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే వీక్లీ 2 days కాకుండా ట్వైస్ కాకుండా 3 days 4 days అట్లా వస్తున్నాం. మన కమ్యూనిటీ పీపుల్, మన విలేజ్ పీపుల్, సో మనం కాకపోతే ఇంకెవరిని చేద్దాం. సో అదొకటే ఫీల్ అయినా అదొకటే గుర్తుంది ఇప్పుడు కూడా, దానితోటే జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉండడం వల్ల లిటిల్ బిట్ మనకు కంటూ జనరల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. సొసైటీలో ఇప్పుడు నాకంటూ ఒక పేరు లాగా ఒకటి వచ్చింది. యాజ్ ఎ ట్యూషన్ సెంటర్ లాగా అనిపించట్లే, ఇప్పుడు ఒక లెర్నింగ్ సెంటర్కి వాళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళతో నాకు నేర్చుకుంటున్నారు. ఏదో వర్డ్స్ బట్టిఫైడ్ లాగా అనిపించట్లే, స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే లైక్ వాళ్ళు ఎంత నేర్చుకున్నారనే హ్యాపీనెస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా గర్ల్స్ బాయ్స్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, గర్ల్స్ నేను కూర్చోను అక్క, అక్కడ అబ్బాయి ఉండడు నేను కూర్చోను, అక్కడ అమ్మాయి అనేది నేను కూర్చోను. సో వాళ్ళకి చెప్పినాం అబ్బాయి అమ్మాయి అనేది లేదు, అందరు ఈక్వల్. మీరు ఇప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఇట్లానే చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటారు. అక్క వాళ్ళు ఎప్పుడు స్మైలీగా యాక్టివ్గా ఉంటారు, అందుకోసం నాకు ఇష్టం. వాళ్ళు మంచిగా చెప్తారు, డ్రాయింగ్ చేపిస్తారు, ఫోనింగ్ సాంగ్స్ చెప్పిస్తారు. అక్క వాళ్ళు బాగా స్టోరీస్ చెప్తారు, గేమ్స్ ఆడిపిస్తారు. అక్క మాతో ఫ్రెండ్లీగా బాగుంటుంది. నేను ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్ మాట్లాడడానికి చాలా భయం, ఫియర్ ఉండేది. బట్ ఎప్పుడైతే ఫెలోషిప్ జాయిన్ అయినానో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ అని వచ్చింది. అంటే నేను మాట్లాడగలను వీళ్ళ ముందు, అంటే నాకు ఏది ఇచ్చినా కానీ చేయగలను అనేది. I have started my journey as a fellow and now I am the team leader of Peddapalli district. I am leading 5 to 6 members. Slow learners goes to the some second level. Before is also ఎవరైతే హోంవర్క్ చేయని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్లో, ఇంట్రెస్టెడ్ బై ద యాక్టివిటీస్. నేను దుకాణం వెళ్తుంటే ఆ పక్కకున్న ఆమె ఇప్పుడు ఈమె క్లాసులు చెప్పిన ఆమె అయితే కావేరి ఉందా అని అడిగింది. మా కావేరి నీకేం తెలుసు అని నేను అన్నా. అంటే కావేరి క్లాసులు చెప్తుంది కదా, ఆ కావేరి మీ కూతురే కదా అని మళ్ళీ అండిది. కావేరి క్లాసులు చాలా బాగా చెప్తుంది, మీ బిడ్డనే కదా అంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది, ఓహో మా పేరు విడిచిపెట్టి ఆమె పేరే ముందు వలుకుతాను అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. A degree student at the young age and she has such a social consciousness. Because of that social consciousness, I was impressed. During that 26th Republic Day, we felicitated Kaveri because of her great contribution, her unselfish contribution towards the school children.
Volunteers are interacting with the students. What I noticed is that they are also interacting with the community heads, parents, and they are sharing their experiences. They entered as a teaching volunteers and they are coming out as a leaders. Bye, Atta.